बास के संग तो नाक दियो अरु आंख दियो जग जोवन को ए हाथ दियो कछु दान करो अरु पाव दियो पृथ्वी भरने को कान दियो है पुराण सुनो अरु मुख दियो भज मोहन को ये है प्रभु जी सब अच्छो दियो पर पेट दियो पत खोवन को हे प्रभु जी सब अच्छो दियो पर पेट दियो पत खोवन को आ सवयो शुरुआत में एटला माटे बोलो हूँ गिरथी आव्या गीतड़ा ए टाइटल हेठे आ बधा मारी कविताओ सांभळावुं छुं आगळ पाछळ क्यांक बीजा छंदो दुहा गीतो आवे मोज आवे ए लेतो रहीश पण मारी कविताओ वधारे रजू करूं छुं आमां एटले एक एवुं आज जे गीतो बधाय आपणे रेकॉर्ड करी छे एमां मारी गीर गंगोत्री मांथी करी छे मारुं पुस्तक छे एमांथी अमे रेकॉर्ड करी छे आपनी समक्ष पण आ गीत जे छे ए हजी पुस्तक में नहीं पण हमणां ज लखेलू गीत है हाव नवू गीत है हजी कोई दी गायु नथी क्यांय एवुं नवुं एक गीत अने आमां घणुं बधुं छे आखी दुनिया में अत्यारे जे कांई हाली रह्युं छे प्रकृति ने नुकसान थई रह्युं छे अने जेने ग्लोबल वॉर्मिंग आपणे कहीए छे ए बधुं ध्यान में लई अने आ गीत जे छे एक संकेत करे छे तो शुरुआत में सवयो हूँ बोल्यो के बास के संग तो नाक दियो अरु आंख दियो जग जोवन को अन हाथ दियो कछु दान करो अरु पांव दियो पृथ्वी फरने को भगवाने नाक सुकामे दीधुं के हारी सुगंध लेवा माटे आंख दीधी जगत जोवा माटे हाथ कोकने दान करवा माटे दीधा छे पग से पृथ्वी फरवा माटे दीधा छे यात्रा करवा माटे दीधा छे कान हारू सांभळवा पुराणो सांभळवा माटे साहित्य सांभळवा माटे दीधा छे अने भगवान ने भजवा माटे जीभ दीधी मोढुं दीधुं छे हे प्रभु जी सब अच्छो दियो पर पेट दियो पत खोवन को माणस ने कविए कीधुं भगवान ने के पेट से पत खोवाते दीधुं छे पेट माटे माणस शू नथी करतो पण छतांय ज्यां सुधी माणस पोताना पेटनुं करतो तो त्यां सुधी प्रकृतिने नुकसान नहोतो करतो प्रकृतिने कांई वांधो नहोतो पण ज्यारे माणस प्रकृतिने नुकसान पहोंचाडवा मीड्यो दुनिया पोतानी ज्यारे मानवा मीड्यो त्यारे प्रकृति एनुं रूप बतावे छे जे कांई दुनिया में नुकसान थाय छे ग्लोबल वॉर्मिंग थी थाय छे आप बधा जे बात करी छे ए माणस ज बधुं करे छे नडवानुं काम माणस ज करे विद्वानो पासेथी एक बहु सरस वात आपणे क्यांकथी सांभळेली के एक जणाने एटલું कीधुं के मारे समाज सेवा करवी तो कोईने नड नहीं तो मोटामां मोटी समाज सेवा छे पण माणसने नडवुं ए ज माणसनुं पेલું स्वभाव छे बधायनुं न होय पण वधारे पड़तो होय छे એટલે મારે આ ગીત ભગત બાપુનું વચ્ચે એક જ ગીતની કડી મને ગમે છે એ લઈ લો પછી મારે જે ગીત યાદ નવું ગીત હાવ લખ્યું છે હમણાં ઈ કહું પણ એની પહેલા કાગ બાપુ શું કહે છે કે માણસને શું કરવાનું હોય શું કરે છે તોય કર દીધા તુને સુકૃત કરવાને દીનને દેવાઈ દા दान रे कोई दीन ने देवा भजा नहीं भगवान ने रहते तो जाजा ना लीधेल जान हाथे थी हराम ना चाख्या माड़ा हरे रूसना राख्या हाथे ते हराम ना चाख्या माला हरे कर दीधा तने शुक्र धारा काम करवा हाथ दीधा से माणसे शू कर्यु दिन ने देवा दान एने बदले हाथे थी हराम ना सायखा जाजा ना जान लीधा एटले आजनु आ नवुं गीत मारू लखेलुं मारा घरनी बाजुमां थोड़ी दूर जे खाली प्लॉट पड़ेला होय पेला खेतर हता हवे प्लॉट थई गया प्लॉटिंग एमां हूँ हालवा माटे गयो सवारमां अने एक टीटोड़ीना ईंडा हता टीटोड़ी हती अने एमना ईंडा हता टीटोड़ीना हमणां ज थोड़ा समयनी वात करूं छुं तो हालवा जाऊं न्यांथी निकळो ने टीटोड़ी राड्યું मंडे नाखवा अने
એકદમ દેકારો કરે એ તો સ્વભાવ છે અને કરે, કારણ કે એને ત્યાં આપણે ગયા છીએ. એટલે મને એમ થાય કે આ શું રાયડું નાખતી હશે. અને પછી મને એક દી બે દી ત્રીજે દી એમ થયું કે ટીટોડી કંઈક કહેવા માંગે છે. તો અમારો નેહડાનો દેશી એક શબ્દ છે કે ટીટોડી ઠંડી હું કામે થાશો. હવે આનો પર્યાય ગુજરાતીમાં તો કદાચ પર્યાય શબ્દ તો મને બહુ નથી સમજાતો, પણ અમારે ત્યાં ટંડો થામાં એમ જે માણસ છે એ ખોટી રીતે રાયડું નાખે ને એની જ વાત સાચી પાડવા માટે બીજાની કાંઈ ન સાંભળે એને અમારે ગીરમાં ટંડો થામાં એમ કે ટંડું થાય છે, અથવા તો એ ઓલું કરે છે આમ કે રાયડું હું નાખે છે એમ. એટલે ટંડી શબ્દ એ અમારો છે, એટલે કદાચ હું ચોખવટ કરી દઉં. રાયડું હું નાખે છે એમ કે ટંડું હું કામ, જે એનો પર્યાય શબ્દ મને બહુ નથી ખ્યાલ આવતો. પણ ટીટોડીને મેં પૂછ્યું અને ટીટોડીએ મને જવાબ આપ્યો. મેં એને કીધું શું કામે રાયડું નાખે છે તું, અને અહીંયા એટલા બધા દેકારા હું હાલવા આવું તું શું કામે કરે છે, શું તારું બગાડ્યું છે. અને ટીટોડીએ જવાબ આપ્યો અને મેં ગીત લખ્યું છે. 4 જ કડીનું આ ગીત છે મિત્રો, પણ બહુ વેદના છે. ટીટોડી શું કહે છે, ટીટોડીને મેં કીધું કે તું ઠંડી કેમ થાસ ટીટોડી, અને તારી વાગોળી દે વેદના થોડી. હવે તું ઠંડી કેમ થાસ ટીટોડી, તારી વાગોળી દે વેદના થોડી. તારી થોડીક વેદના હોય કહી દે, પણ ખોટી રાયડું નાખમાં તું, હું તને નુકસાન પુગાડવા નથી આવ્યો અહીંયા. અને હવે ટીટોડી જે જવાબ આપ્યો છે કે વાલા અમારા એક દી વગડાઉતા અન પુનવાળું પ્રભાત. હે કવિરાજ સાંભળી લે, માણસ વાહે પડી ગયા છે પ્રકૃતિને, પશુને, પક્ષીને, ઝાડવાને, ડુંગરાને, દરિયાઓને. એવા આ અહીંયા તું હાલવા આવ્યો છો, આ પ્લોટિંગ છે, પણ એક સમયે આ પ્લોટિંગ નહીં, ખેતરે નહોતા ને વગડા હતા, અને અમે અહીંયા ઈંડા બચ્ચા મોટા કરતા, ઈંડા મૂકતા, તો આ વગડો તો અમારો હતો. હવે માણસ વધતા જાય, પ્લોટિંગ પાડે, બંગલા બનાવતા જાય, પછી કે અહીંયા આ બધા જીવજંતુ ક્યાંથી આવ્યા? આવ્યા નથી, તમે આવ્યા. તો ટીટોડી કે છે એક વખત હતો કે વાલા મારા એ વગડાઉતા અન પુનવાળું પ્રભાત. તેથી પુનવાળું પ્રભાત ઉગતું હતું ગામડાઓમાં. સવારમાં રામનું રટણ થતું હોય, કૃષ્ણના રૂડા ગીતો ઘંટી ગીત ગવાતા હોય, પક્ષીઓને ચણ નખાતી હોય, પક્ષીના કલરોથી હવાર પડતું કે વાલા અમારા એ વગડા ઉતાને પુનવાળું પ્રભાત. પણ મીઠા કલરવની મોજ હુરજ ને, આમ પંખીડાનો મીઠો કલરવ હોય ગામડામાં થતો, ઈ મીઠા કલરવની મોજ હુરજ ને ઉગવા કેરી વેલું જ્ઞાની વાટ. સૂરજ રનાદેને કહેતો હોય કે કઈ હવારનું ટાણું થાય મારું જટ ઉગું ને, તો ધરતીની માથે, ભારત વર્ષની ધરતીમાં પંખીડા કલરવ કરતા હોય અને ઘંટી ગીતો ગવાતા હોય, ભજન થતું હોય. એક બાજુ ગાયના ધણ છૂટે, એની ટંકોરીઓ સંભળાતી હોય, ગાયના રૂડા રૂડા ગાયના અવાજ આવતા હોય, ગોવાળીઓ વાહણ વગાડતા જતા હોય, રૂડું વાતાવરણ હોય, અને ગાયના ધણથી રજ છે એ ઉડતી હોય, ખળખળ ખળખળ ઝરણા વયા જતા હોય, અને કુએ બાયું પાણી ભરવા આવે, એ ગરેડી કીચુડ કીચુડ વાગતી હોય, ઘરેણા પહેર્યા હોય, કાંબિયું કડલા હાલતી હોય, વાગતા હોય, ઘરેણા પહેર્યા હોય, અને એ બધા રૂડા 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 અવાજો બધા જે આવતા હતા. તો સૂરજ રનાદેને કે મને મારે જટ ઊંઘવું છે, કઈ મારું ટાણું થાય. એટલે કે છે કે વાલા મારા વગડાઉતા પુનવાળું પ્રભાત. વાલાય મારા હે જીવાલા મારા વગડાતા અન પુનવાળું પ્રભાત. મીઠા કલરવની મોજ હુરજ ને, અરે મીઠા કલરવની મોજ હુરજ ને વેલું પૂજાની વાત. ધરાવતી ધામ દેવોનું હાથો
હાચ પાક તું હોનું ધરાવતી ધામ દેવોનું હાથે તેદી પાક તું હોનું કંડી કેમ થાસ ટીટોડી વાગોડી દેવે ના થોડી વાગોડી આહા વાલા અમારા વગડા ઉતાન પૂન વાળું પ્રભાત મીઠા કલરવની મોજ હુરજને વેલું ઉગ્યાની વાટ તેદી ધરા હતી ધામ દેવોનું તેદી અહીંયા હાચો હાચ પાકતું હોનું આ ધરતીમાં પંખીડું કે ટીટોડીએ મને કીધું ઈ આપને કહું છું હમણાં જ આ ગીત લખ્યું છે સોને કી ચિડિયા ભારતને કહેવાતું અહીંયા હોનું પાકતું હતું માથા વાવે તો માથા ઉગે એવી ધરતી છે આ ભારતની ધરાવતી ધામ દેવોનું તેથી બધાય દેવો અહીંયા અવતાર લઈને આવ્યા હતા અને જુદા જુદા રૂપમાં એ દેવો છે એ અવતાર લઈને ભારતની ધરતીમાં રહેતા હતા અટાણે હોય એવું લાગતું નથી ટીટોડી કે અને પછી ટીટોડીએ કીધું છે કે માણહવને એ મારવા બેઠા અને જોખમે સે હવજીવ આ માનહ બધાઈને આજ માનવ બધાઈને મારવા બેઠો ને જોખમે સે હવજી બધાય જીવ જોખમમાં છે માણસ સિવાયના પછી તો માણસ તો એની રીતે એના પાપે આવે છે જોખમે સે હવજી તેથી મહાભારતમાં તો ઓલો માથવો હું તો મહાભારતનું ઘમંસાણ યુદ્ધ થયું અને એમાં આપણો ઇતિહાસ એવું કહે છે મહાભારત કે ટીટોડીએ ઈંડા મૂક્યા હતા 4 મહાભારતના કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં અને એ ટીટોડીના ઈંડાને એવડું ઘમંસાણ લાખોનું સૈન્યનો બાટકો જ્યાં બોલતો હતો ગરજત્સુ ભટ્ટ ફેરી ન ફરી દર નાદ ભયંકર નોબત કો મારું રાગ ભટન ભલો લગતો ઉછળે ઉકળે રત બીરન કો બાજે ઢોલ ભેડાવ સમર ચજો ઉત્સાહ ભટાઈ સુ જોશ ભર્યો મહાભારત યુદ્ધ ભયંકર ભાજહા અને સારથી નાથ પારથ લેરો ગાંડીવ ટંકાર હંકાર કરી અર્જુન ભૂજાબળ ઉછળતો ગુરુ દ્રોણ ગંગેવ સમર સમા નિરીખી ભયો મોહમતી ગળતો દિયો જ્ઞાન ગીતા યુદ્ધકાલ મિતા મતિ મોહ અજ્ઞાન હરીને હર્યો મહાભારત યુદ્ધ ભયંકર ભાજહા અને સારથી નાથ પારથ લેરો એવા હાથી વગરની હુંટું વગરના હાથી ધડ વગરના માથા વગરના ધડ લોહીની નદીઓ વહેતી ઘમંસાણ યુદ્ધ હતું એમાં 4 ઈંડા ટીટોડી મને કહે છે કવિરાજ એ વખતે અમારે ટીટોડીના ઈંડા મેલાતા ને એના ઉપર યુદ્ધ કરતા કરતા કાળિયો ઠાકર હતો માધવો હતો એણે ઘંટ પાડી નાખ્યો હાથીને ગળે બાંધેલો મોટો ઘંટ એ ઘંટને ભગવાન કૃષ્ણએ સુદર્શન ચક્રથી એની માયાથી પાડી દીધો અને એ ઘંટ ઈંડાની માથે સીધો પીડ્યો એટલે ઈંડા એમાં ઢકાઈ ગયા 18 દિવસનું યુદ્ધ પૂરું થયું ટીટોડીના ઈંડાને તેદી કાંઈ નહોતું થયું પણ હટાણે નથી એટલે કે છે અરે તેદી મહાભારતમાં તો માધવો હું તો અને સાથે હનુમોદી શિવ આજે તો શકુનિયો આખા સાદા તો જીવાત ના માખા આજે તો શકુનિયો આખા સાદા તો જીવાત ના માખા બેઠો અને જોખમમાં છે હવ જીવ મહાભારતમાં તો માધવો હતો એટલે ભગવાન કૃષ્ણ હતો માધવો હતો ને ભારે સાથે હનુમોજી શિવના રૂપ એવો હનુમાનજી અર્જુનની ધજામાં બેઠો હતો એટલે અમારા ટીટોડી કે ઈંડા તેથી બચી ગયા ઘંટ પડ્યો હાથીનો એમાં પણ આજે તો શકુનીઓ આખા સમાજમાં જ્યાં જોઈ ત્યાં થોડા શકુનીઓ હતા ત્યાં સુધી વાંધો નહીં હવે અમુક આખા શકુનીઓ દેખાય છે ફૂડ કાઢવા સિવાય બીજો ધંધો જ નહીં
આજે તો શકુનીઓ આખા પોતાના કુળનું હૂડ કાઢીને બીજાનું કાઢી આવે. એમાંય જાજા તો જીવાંતના માખા. આ જીવાંતના માખા એટલો શબ્દ છે ને એ બીભત્સ રસ છે, ગમે નહીં. પણ તમને કહું કે ઘણાને ગામડામાં કે રહેતા હોય એમને ખબર હોય, કોઈ પણ જનાવરને કાંઈ ભાઠું પડે, કાંઈ લાગી જાય, એના ઉપર આહિંગ મૂકે, માખા, લીલો માખો આહિંગ મૂકે ને એની જીવાત પડી જાય, એને દુઃખ દે. પણ એમાંય અમુક એક માખો બીજો ધોળો કાબરો એવો આવે કે એ આહિંગ નો મૂકે, સીધી જ જીવાત મૂકી દે. એનું બહુ ધ્યાન રાખવું. ઓલા આહિંગ તો કદાચ દવા માખીને આહિંગને બાળી શકાય તો જીવડા નો પડે, આ તો સીધો મૂક્યું જ નથી, જીવાત જ મૂકે સીધી. અત્યારે સમાજમાં એવા એવા ઘણા જીવાતના માખા જ્યાં બેહે ત્યાં સીધી જીવાત મૂકીને હળો પાડે અને કેટલાના કુળનું હૂડ કાઢી નાખે, કેટલાના ધર્મનું હૂડ કાઢી નાખે, કેટલાને જ્યાં બેહે ત્યાં જીવાત મૂકે અને ત્યાંથી સીધા હડા પાડી દે છે. સમાજમાં હડા પાડે, કુટુંબમાં હડા પાડી દે અને એવો સોડો મૂકી દે જેના ઈલાજ કોઈ પછી ઘડીકમાં કરી નથી શકતું. ટીટોડી કહે છે કે મહાભારતમાં તો માધવો હતો અને સાથે હનુમોજી શિવ, આજે તો શકુનીઓ આખા અને જાજા તો જીવાંતના માખા. એવા બધે ગામડે ગામડે કોક માખા ફરે છે, એને જીવાંત મૂકવા સિવાય, કોકને હેડવી દેવા સિવાય બીજો કોઈ ધંધો નથી. ટીટોડી કહે છે. એટલે કહું છું ને, હવે ટીટોડીએ શું કીધું કે માણસે શું કહ્યું કે પશુ પંખીને એ જાડવા જા જા, માણે હવનું કાઢ્યું હૂડ. પશુ પંખીને એ જાડવા જા જા, આ માણે હવનું કાઢ્યું હૂડ. બધાને હૂડ કાઢી નાખ્યા હો ભાઈ. પંખીને મારીને ખાઈ જવા, પશુને મારીને ખાઈ જવા, જીવાતને કાંઈ રહેવા જ નથી દીધું. માણસે બધું પોતાનું માની લીધું હતું. દરિયો આપણો છે, બગાડો. નદીઓ આપણી છે, બગાડો, ખોદી નાખો. ડુંગરા આપણા છે, કાપી નાખો. જેસીબી મૂકો, મશીનો મૂકો, બધું આપણું માન્યું. ઝાડવા આપણા છે, કાપો, બધું આપણું. દરિયો કાપો, ડુંગરા કાપો, પ્રકૃતિને વેડો, પક્ષીને મારો, માળા વીખો, આગળ વધો. ઝાડવા કાપો, આગળ વધો, ડેવલપ કરો, આમ કરો. આ બધું કરતા ગયા, પોતાનું માની લીધું. બધું કુદરતનું છે. આ બધી બધાયના માટે સૃષ્ટિમાં જેટલો કીડીને આપણે હક છે એટલો જ કીડીને હક છે. ઘણા રમૂજમાં હાસ્ય કલાકારો કહેતા હોય, મેં સાંભળેલું, એક ઘરમાં બધા હૂતા હોય ને, ઘરમાં બધા સાંજે રાતે હૂતા હોય ને એમાં ઉંદરડાનું ટોળું આવે આમથી ને આમથી. એમાં અમુક મહેમાન ઉંદરડા આવે. એટલે ઓલા જે ઉંદર કાયમ રહેતા હોય એને ઓલા મહેમાન પૂછે કે આ બધા કોણ છે? તો કે મહેમાનો હૂતા છે. ઓલા ઉંદર આવે એને ઓલા ઉંદર એમ કે ઘરમાં માણા હૂતા એ કોણ? તો કે બિચારા આપણા નહીં, એ કે એ બધા એમાં બે રહ્યા ને એ મહેમાન છે, બાકીના બધા આપણા કામવાળા છે. એટલે હકીકતમાં જે મહેમાન હોતા હતા ને એનું કીધું, માણસ મહેમાન બે આવેલા એનું કીધું કે એ મહેમાન કે આ બીજા કા બાયુ એ બધા આપણા કામવાળા, સાફ સફાઈ. તો હકીકત તો સાચી વાત જ છે. ઉંદરે કીધું એમ જ ને, માણસ તો સાફ સફાઈ કરે આખો દી, ઘરને સાચવે ને ઉંદર તો મોજથી કે આ બધા આપણા કામવાળા છે. ઉંદર વાતું કરતા હતા. તો જેટલો કીડીનો આપણો હક છે એટલો જ કીડીનો હક છે ધરતીમાં. પણ માણસે એ ના માન્યું. અને એક કડી મેં આમાં લીધી છે, આભના બાળ્યા. જે કંપનીઓ ધુવાડા ભૂંગળા ને એનાથી આભનું ઉર એટલે હયું બાળી નાખ્યું. અને એક મિસાઇલો છોડી, એમાં અમુક પડદા, એનું નામ ઇંગ્લિશમાં કહેવાય મને યાદ નથી, પણ અમુક આ અંતરિક્ષમાં એવા પડદા ચીરી નાખ્યા જેનાથી વધારે ધરતી ઉપર ગરમી એટલે આવે છે. અને આ લોકડાઉન વચ્ચે થયું તો એ પડદા થોડા ભેળા થતા હતા એવું કીધું વૈજ્ઞાનિકોએ. તો આભના ઉર એટલે આભનું હયું છાતી ચીરી નાખી માણસે. એટલે આ ગીતની કડીમાં ટીટોળીએ મને કીધું ને હું આપને કહું છું કે પશુ પક્ષીને એ જાડવા જા જા, માણે હવનું કાઢ્યું. અને એ દરિયા નદીઓ અને ડુંગરા વેડ્યા. આ માણે દરિયા નદીઓ અને ડુંગરા વેડ્યા ને આપના ચીરાયુર, આપના ઉર ચીરી નાખ્યા, બાળી નાખ્યા. અરે દરિયો નદીઓ ને ડુંગરા વેડ્યા, આપના ચીરાયુર. ભૂમાંથી ભરખી લીધા, કાપી એના કોળિયા કીધા. ભૂમાંથી ભરખી લીધા, કાપી કોલિયા કીધા. કંડી કેમ થાસ કીટો
પશુ પંખીને જાડવા જાજા હવનું કાઢું હૂડ પશુ પંખીને જાડવા જાજા હવનું કાઢું હૂડ દરિયો નદીઓ ને ડુંગરા વેડા ને આપના બાયાયુર ભૂમાંથી ભરખી લીધા કાપી એના કોળિયા કીધા ભૂમાંથી ભરખી લીધા કાપી એના કોળિયા કીધા ભૂમાંથી ભરખી લીધા ટીટોડી કે ભૂમાંથી જેસીબી હાલતી હોય એમાંથી જનાવર નીકળે એમાંથી કાઢીને ખાઈ જાય. એક બાજુ તીડના અત્યારે ઝુંડ આવે છે. હવે આ પ્રકૃતિએ થોડાક ખાલી આળસ મરડ્યું છે. પ્રકૃતિ હજી ખીજાણી નથી ને કે પૂરું થઈ જાય. આ કોરોના આવ્યો, એક બાજુ તીડના ઝુંડ આવે, એક બાજુ ભૂકંપ આવે, એક બાજુ રોગ આવે, આમ થાય ને હવે માણસ હકલાણો ક્યાં જાઓ નહીં, ધરતીમાંથી રહેવા જેવા નહીં રહી જો ધ્યાન નહીં રાખી પ્રકૃતિનું. તો કુદરત જેવું કંઈક છે. ઘણા માને છે કે ભગવાનના આમાં આપણને એકચ્યુઅલી ખબર ન પડે ને એવો બધો કહેવા વાળા કહે છે, પણ એ તો એને ખબર જ નથી એના માટે શું છે. પણ અખિલ બ્રહ્માંડનો માલિક સાહેબ કોકદી મકાઈના ડોડામાં તમે જુઓ દાણા ફીટ કર્યા હોય, એકવાર કાઢી લ્યો પાછા આપણાથી ફીટ ન થાય. એની ગોઠવણી ચોળાની હિંગમાં જોજો, એની ગોઠવણી એક એક વસ્તુમાં તમે જુઓ, તમને કુદરત દેખાય છે. જેને માનવું છે એના માટેની આ બધી વાતો છે. એટલે ભૂમાંથી ભરખીલી સાઈના વાળા જે હવે ખાઈ જવા સિવાય બીજો ધંધો જ નતો કર્યો. હવે આવું થયું બધું. પણ છેલ્લી કડીમાં ઠીટોડીએ મને કીધું કે હે કવિરાજ સાંભળી લે, તું એમ કહેશો ને કે ટંડી થામાં, એટલે તું નાટક કરીમાં એમ કહેશો ને રાયડું નાખમાં, તો મારે ટંડુ થવાની ટેવ નથી. મારે કંઈ કહેવાની ખોટી રીતે, હું માણા નથી ખોટા પેખાડા કરું, ટંડી થાઉં. શું કહે છે કે ટંડુ થવાની એ ટેવ નથી મારે, હું નથી માણસની જાત. ટંડુ થવાની આમ રાડ્યું નાખવાની ટેવ નથી મારે, એ હું નથી માણસની જાત. પણ એ રાજ નથી હું તો રોદડા રોતી. રાજ આમ કઈ હાવ નથી હું રોદડા રોતી. આ તો વેદના કેરી વાત, આ તો મારી એક વેદના પક્ષીઓની પછુની તમને કહું છું. અરે રાજ નથી હું તો રોદડા રોતી, આ તો વેદના કેરી વાત. માણસ એની પૃથ્વી માને, માણસ એની પૃથ્વી માને, જાવું ક્યાં જીવ બીજાને. માણસ એની પૃથ્વી માને, જાવું ક્યાં જીવ બીજાને. રાડ્યું નાખવાની એ ટેવ નથી મારે, નથી માણસની જાત. એ રાજ નથી હું તો રોદડા રોતી. રાજ નથી હું રોદડા રોતી. આ તો વેદના કેરી વાત. માણસ એની પૃથ્વી માને, જાવું
કવિરાજ માનવ પૃથ્વીને પોતાની માને છે તો બીજા પશુ પક્ષી બીજા જીવને ક્યાં જવું એટલે માણસ એની પૃથ્વી માને